مشاهدينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده من اكتو اليمونتاروس. اليوم متابعه خاصه من برو اليمونتاروس لاحتفال شركه ايكوسيرت بعيدها العشرين في تونس، واللي انتظم يوم 5 سبتمبر 2019 بالحمامات. لكن قبل ذلك حوار خاص مع السيد ياسين حمزه مدير شركه لاك إنك الكنديه باش يحكينا على جديدهم وعلى الخدمات المقدمه للفلاح التونسي. تابعوا معنا بعد الجينيريك. ضيفنا اليوم في فقرة إيكو أنتربريز هو كفاءة تونسية مهاجرة مقيم بكندا، صاحب خبرة فوق 18 سنة في مجال الفلاحة، وهو اكتويلمون بريزيدون إيكو فونداتور دو لا سوسيتي لاك إنك. يسعدني جدا اليوم اني نستضيف سي ياسين حمزة. مرحبا بك، اهلا وسهلا. يعيشك، بارك الله فيك سي عمر، شكرا على الاستضافة ومرحبا بالمشاهدين الكل. بداية سي ياسين، لو كان تحكينا على شخصيتك وعلى باركورك وشنو هي الاكسبيريونس بروفيسيونيل نتاعك؟ شكرا على السؤال. دونك ياسين حمزه، مهندس فلاحي متخرج من المدرسه العليا للفلاحه بشط مريم. خدمت في تونس بوندون كيلكوز اني، ومن بعد مشيت لكندا دون لو كادر دان بروغرام دونك ديميغراسيون. خدمت في كندا دونك دوبوي 2008-2009. J'ai en tout et pour tout 18 ans d'expérience. Entre-temps, j'ai fait un diplôme d'études supérieures spécialisées en génie de l'environnement et un MBA en gestion des entreprises à l'Université Laval. كان تعطينا plus de détails على votre parcours professionnel. انت خدمت في شركات عالمية وخدمت في شركات تونسية زادة. صحيح، دونك خدمت في برشا شركات فلاحية كبرى في تونس. ومن بعد كي تنقلت لكندا خدمت اوسي دون دي غروس انتربريز فلاحيه، وين تعلمت برشا حاجات جدد اللي ما فماش في تونس، دو نوفيل تكنيك. جي بوكو ترافايي سور تيران اوسي. حبيت نتعلم لو دومين دون لو كونتينون نور امريكان. و depuis 2014 نخدم في لوجياك. donc c'est une entreprise canadienne là où on a développé une nouvelle technique et de nouvelles technologies dans tout ce qui est analyse de sol et analyse des tissus végétaux par laser. بعد تجربة لوجياك كيفاش جات فكرة بعث مشروع لاك إنك وشنو هي الخدمات اللي تقدموها للفلاحين؟ Logiag a développé une nouvelle technologie qui est une première mondiale. Donc, il s'agit de faire des analyses agricoles par laser. جاتني الفكرة، قلت علاش لا cette technologie là ما تبداش عندنا في تونس principalement وفي الأفريق et dans les pays émergents. Donc جات الفكرة اللي باش نبعث لاك إنك logiciel et analyse agricole quantum pour faire le transfert technologique du Canada vers l'Afrique et vers les pays émergents. Donc, avec وين جات الفكرة باش نبعث لاك إنك. Et لاك إنك, elle offre plusieurs services agricoles à la fine pointe de la technologie. نبداو donc les techniques de Logiac, tout ce qui est analyse de sol et analyse des tissus végétaux par laser. C'est une technologie beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise par rapport à ce qui se passe maintenant sur le marché. On a aussi tout ce qui est station météo et l'irrigation, donc l'irrigation automatisée avec plusieurs packs selon le profil des producteurs. Et on a aussi une autre technologie, les Soil Optics, اللي هي تمكن الفلاحين باش يبداو عندهم la répartition géographique des éléments minéraux في السول نتاعهم. Donc c'est le mapping des éléments minéraux. انتم دونك سي ياسين في شركة لاك إنك vous présentez vos solutions à l'échelle internationale. دونك حاليا كيفاش تقيم وجودكم على المستوى العالمي وشنو طموحاتكم سواء على المستوى القريب وعلى المدى البعيد؟
لاك إنك موجودة حاليا في تونس، في المغرب، في الجزائر. دونك هذايا في المنطقة نتاع المغرب العربي إلى الأفريق دو نور. واحنا زاد موجودين في الافريق دو لويست، في الكوت ديفوار، مالي، السنغال. على المدى القصير دونك احنا قاعدين نحبوا نعطيو ان بون سيرفيس في لي ريجيون هذوما. وعلى المدى المتوسط احنا اوني اون تران دو نيغوسيي دوتر مارشي في الهند، دونك في الازي. aussi on est en train de chercher l'Afrique de l'Est, donc pour aussi donner le même service. Donc on va se concentrer principalement في l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est وفي l'Asie. Donc احنا تو متواجدين في المناطق هذوما. على المدى الطويل on va attaquer le marché de l'Amérique latine. Donc on a commencé les négociations avec la Colombie, l'Argentine et le Brésil. إذا ما بين البلدان المستهدفة في الاستراتيجية نتاعكم نلقاو تونس. علاش تم اختيار تونس؟ وشنو تقييمك سياسي بالنسبة لإقبال الفلاح التونسي على لي نوفيل تكنولوجي هذوما؟ La Tunisie c'est une porte d'entrée pour l'Afrique. تونس بلادنا معروفة بالانفتاح على البلدان الأخرى. واللي يصير في تونس ديما إذا كان نجحت في تونس راك باش تنجح في لي بيي الآخرين. دونك تونس الناس الكل تتبع في تونس اش قاعده تعمل، شنو لي تكنولوجي الموجوده. دونك احنا نحبوا نردوا تونس اون بلاتفورم بور لافريك دو نور اي بور لافريك دو لويست. دونك سي بور سا تم اختيار تونس كوم اون بورت دونتري بالنسبه للبروجي نتاعنا. الفلاح التونسي يحب لا نوفيل تكنولوجي، دونك هو يشيرش يلوج، فماشي حاجه جديده باش يطبقها، فماشي دي تكنولوجي باش يعاونوه باش يربح، باش يحسن في المنتوج نتاعو. دونك الفلاح التونسي انا نشوفه il est très connecté. Bien sûr, il y a plusieurs segments de marché نزيد نحلوا أكثر en détail, mais généralement الفلاح التونسي يحب يجرب، يحب يشوف la nouvelle technologie, surtout la technologie qui vient de l'Amérique du Nord, Canada, Amérique, généralement ils sont plus fiables. دونك يحب يجرب ويحب. دونك عندي برشا اتصالات من الفلاحه توانسه اللي يستناو وقتاش باش نبداو لا فاز كوميرسيال. شنو انشطتكم ان شاء الله المرتقبه في تونس؟ دونك في تونس on a commencé déjà les formations pour les partenaires. Donc شنو هي لا فورماسيون هذه؟ احنا on donne accès à nos logiciels, on forme les équipes que ce soit des techniciens ou bien des ingénieurs وقت اللي يبداو autonome pour l'utilisation des logiciels. La formation elle est confirmée. فما زاد برنامج باش نعملوه tout ce qui est formation des étudiants. On va former les étudiants ingénieurs avec nos logiciels pour les initier aux nouvelles technologies. Donc une formation académique. Une formation académique dans le cadre de la formation du cycle ingénieur. Donc la formation va commencer, Inch'Allah, pendant l'année universitaire GEI. Il y a d'autres projets de recherche et développement dans tout ce qui est analyse de sol et fertilité du sol avec d'autres partenaires privés et étatiques pour plutôt hausser le niveau technique des techniciens et des ingénieurs agricoles في تونس. تو حاليا سياسيين في تونس عندكم شي دي بروجي اون كور مع فلاحه توانسه؟ On a un projet pour des stations météo, donc l'installation des stations météo. On est en train d'installer des stations météo à Morneg pour tester notre système d'irrigation. Donc à très court terme le projet qui existe actuellement. سياسين حمزة، شكرا لك على حضورك معنا وتمنياتنا لك ولشركة لاك إنك بالتفوق والتميز سواء في تونس ولا على المستوى العالمي. Merci c'est Omar pour l'invitation. ان شاء الله ديما الفلاحه التونسيين ديما متألقين وديما في تقدم، واحنا هوني باش نساعدوا الفلاحه pour avoir les nouvelles technologies وان شاء الله في المستقبل خير ان شاء الله. Merci.
EcoCert a été créé en Tunisie depuis 2000. Donc, on a commencé à faire des audits via des auditeurs qui venaient de la France. Après, en 2009, donc, une société a été créée en Tunisie officiellement et on faisait tout le processus de certification depuis le formulaire de demande jusqu'à l'émission du certificat. Depuis EcoCert Tunisie, donc, on gère la Tunisie, l'Algérie aussi, et puis on fait des audits un peu partout dans le monde avec les auditeurs qui sont qualifiés chez nous. EcoCert certifie donc à peu près 250 opérateurs, donc soit 3700 producteurs. On certifie par rapport à plusieurs types de référentiels, principalement la loi tunisienne 99-30 qui a eu l'équivalence avec le règlement européen. On certifie aussi pour les produits qui sont destinés pour les États-Unis selon le référentiel NAP, le BR pour le Brésil, le chinois pour la Chine et le JAS pour le Japon. Alors aujourd'hui, EcoCert a développé d'autres activités à part la certification qui est la formation via notre société EcoCert Consulting. Donc on accompagne les opérateurs, on fait des formations donc, sur mesure et l'objectif aujourd'hui c'est de développer, de diversifier nos services de certification, à savoir la certification cosmétique, commerce équitable, textile, qui présente aujourd'hui plusieurs demandes en Tunisie. Alors aujourd'hui, l'agriculture biologique elle se développe, elle est en pleine expansion en Tunisie. Les deux produits phares, c'est l'huile d'olive et les dattes, accompagnés par les huiles essentielles et principalement l'huile de figue de Barbarie. On maintient 90% et on certifie 90% des sociétés exportateurs en Tunisie. La majorité donc, des profils de nos opérateurs, c'est des producteurs ou producteurs transformateurs exportateurs ou transformateurs seuls. L'objectif pour les années qui suivent, c'est le développement des autres services et l'accompagnement de nos opérateurs en Tunisie, en Algérie et peut-être en Afrique du Nord. Le groupe EcoCert est un groupe assez connu dans l'agriculture et la production agroalimentaire bio, assez connu aussi dans la production de cosmétiques bio. En fait, on est un acteur historique de l'industrie agroalimentaire et cosmétique bio. Et aujourd'hui, nous occupons la position de numéro 1 mondial. Donc je suis venu en Tunisie cette semaine pour célébrer le 20e anniversaire de notre filiale tunisienne. Nous en avons 26 dans le monde aujourd'hui et nous employons maintenant 1500 personnes. Donc EcoCert Tunisie est une de nos plus anciennes filiales. Elle est aujourd'hui largement leader sur ce marché de la certification de produits bio en Tunisie qu'elle a contribué à consolider et à développer avec l'aide des autorités tunisiennes, avec l'aide de la Direction générale de l'agriculture biologique et notamment de Madame Samia, qui nous a beaucoup aidé à nous implanter, à développer ce secteur en Tunisie. Donc nous avons échangé aujourd'hui avec les différents producteurs, les acteurs de ce secteur agroalimentaire bio tunisien et nous avons parlé des tendances marché. Donc aujourd'hui 80% de la consommation bio est faite dans 6 pays, 6 grands pays occidentaux essentiellement, mis à part la Chine. Mais on consomme beaucoup aux États-Unis, en Allemagne, en France, au Canada, en Italie. Et ces pays aujourd'hui ont des tendances consommateurs qui sont en train de s'affirmer avec une volonté des consommateurs de consommer de plus en plus de produits responsables. Donc ce sont des produits qu'ils veulent écologiques, ce sont des produits qu'ils veulent sains, ce sont des produits qu'ils veulent bio, qu'ils veulent recyclables, qu'ils veulent sans souffrance animale, qu'ils veulent équitables. Et en même temps, donc, ils veulent que ces produits soient presque parfaits, sans toujours vouloir les payer trop cher. Donc c'est une équation un petit peu compliquée à résoudre, mais finalement l'industrie bio répond assez bien à cette équation et c'est ce qui suscite le succès de l'industrie agroalimentaire bio qui dépassera cette année vraisemblablement les 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui fait que l'industrie est en train de grandir et de sortir de sa niche. Donc on a pas mal échangé sur ces tendances avec aussi une nouveauté qui est la technologie. La technologie
permet de faire beaucoup plus de choses qu'on en faisait autrefois. On parle beaucoup de blockchain. La blockchain permet d'offrir une transparence totale sur les systèmes d'approvisionnement et sur la qualité des produits. Mais on parle aussi de plus en plus de ces fameuses applications qui sont disponibles sur smartphone gratuitement et qui permettent aux consommateurs de scanner un code barre et de savoir à peu près d'où vient le produit et comment il est noté par ces applications. Donc ces dispositifs-là sont très importants pour les marques, ils changent considérablement la donne sur les marchés et maintenant les acteurs doivent faire avec et doivent se faire en quelque sorte non seulement certifier, ce qui leur permet d'avoir une meilleure note dans ces applications, mais derrière référencer auprès de ces applications qui ne considéreront pas seulement un produit que sous l'angle de la certification, mais qui vont vouloir aller voir aussi sa valeur nutritionnelle, sa composante sociétale. Et donc ces applications sont aussi un grand changement. Voilà, donc une technologie qui est mise au service des industriels pour répondre aux demandes des consommateurs qui sont exigeantes, mais aussi une technologie qui va permettre de beaucoup mieux contrôler les flux avec la blockchain notamment et la transparence avec les systèmes de traçabilité totale qui seront nécessaires pour s'assurer que la promesse qu'on fait au consommateur quand on lui dit qu'on lui vend un produit bio, elle est bien respectée. On sait que notre industrie connaît une forte croissance et connaît aussi ses premières crises avec des systèmes de fraude qui ont été mis à jour par la Communauté européenne ou les États-Unis. Ces systèmes de fraude doivent être évidemment interceptés et arrêtés pour que le consommateur puisse continuer d'avoir confiance dans les produits bio. On se trouve aujourd'hui dans le cadre de l'anniversaire des 20 ans de EcoCert, qui est un organisme de certification privée qui travaille très bien en Tunisie. Comme tout le monde le sait, aujourd'hui, dans les pays matures, il y a des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants sur la composition de produits, sur la production des produits, sur le conditionnement des produits. Et dans ce cadre-là, il faut absolument que les entreprises, les producteurs s'adaptent à ces nouvelles exigences et fassent certifier leur production. En Tunisie, c'est un pays qui est très connu pour avoir une très bonne production agricole, avec ces derniers temps le temps qui a été très beau et très bon pour la production en Tunisie. La production tunisienne va continuer à augmenter sans doute, mais aujourd'hui on sait que les débouchés sont dans les pays à l'étranger, évidemment l'Europe et la France en particulier qui est un des premiers clients de la Tunisie, mais également d'autres destinations lointaines où il y a des consommateurs qui sont très regardants, très exigeants sur la qualité des produits. Entre la France et la Tunisie, nous avons un agenda bilatéral qui est très riche de coopération technique, de coopération culturelle, de coopération économique. Dans ce dernier cadre, le secteur agroalimentaire fait partie des secteurs à fort potentiel. Mais on sait par ailleurs aussi que la Tunisie aujourd'hui c'est un très grand producteur de produits pharmaceutiques, de produits cosmétiques, de produits textiles. Et donc nous souhaitons évidemment faire que les sociétés françaises investissent en Tunisie dans ce secteur-là et en favorisant l'implantation d'entreprises françaises en Tunisie. On souhaite évidemment participer du dynamisme des flux commerciaux à la fois sur l'Union européenne mais également sur l'Afrique. Moi, je pense que la Tunisie est très bien positionnée au niveau géographique pour aujourd'hui pouvoir conquérir de nouveaux marchés, que ce soit la COMESA, accord dans lequel la Tunisie aujourd'hui occupe une place importante, mais également vers les pays du Moyen-Orient, vers l'Asie et pourquoi pas jusqu'en Amérique latine, qui sont de nouveaux marchés. Dans le cadre de ce séminaire, je représente le groupe CHO. L'IMH groupe CHO, c'est un groupe oléicole, donc industriel intégré. Oléicole, khatarna fait la filière industriel parce que nous sommes une industrie intégrée parce que nous couvrons donc l'ensemble de la filière oléicole en entier. Donc, la particularité du groupe, voilà, je dirais notre fierté aujourd'hui, c'est que nous avons réussi à installer une marque tunisienne d'huile d'olive sur le marché international, sachant que pour des années, les huiles d'olive conditionnées tunisiennes elles étaient absentes sur le marché international parce qu'on avait l'habitude de prendre les huiles tunisiennes en vrac, de les mettre sous des labels de nos confrères européens, etc., pour être vendues sous une marque italienne, voilà, espagnole, etc.
Donc, l'UMCHOC lancé le défi de lancer cette marque, d'autant plus que on a notre place naturelle dans le marché international, vu que nous venons de la Tunisie. La Tunisie, c'est le pays du soleil pendant 320 jours. La Tunisie, c'est le pays biologique, etc. Donc, je dois saluer l'Ecocert. Elle a rendu la Tunisie comme étant une origine connue, biologique. Clairement, c'est nouveau les 20 dernières années, mais c'est eux qui ont permis aujourd'hui de placer une huile d'olive conditionnée biologique tunisienne à côté des géants internationaux. اوليفكو تكونت من 2017 وحاليا تويكا الحمد لله بعد عامين وصلنا ل 28 ميداليه في العالم، منهم ميداليه في لوس انجلوس 2018 من احسن زيت زيتونه في العالم من 652 زيت، وفي 2018 كيف خذينا ذا وورلد موست هيلثيست اوليف اويل في لندن، و2019 الحمد لله خذينا كيف البيست ان كلاس في نيويورك من احسن زيوت في العالم بالشمالي التونسي بتاعنا بيو الحمد لله. اوليفكو تويكا تلقاها موجوده في فرنسا، موجوده في امريكا، موجوده في كندا. سنة قدرة ربي ندخلوا ديجا عندنا 3 بلدان صاي باش ندخلوا لهم السيزون هذه، عندك البرازيل، عندك اندونيسيا، وعندك اليابان ان شاء الله. موجودة زادة في تايوان حاليا، وفي استراليا زادة كيف الحمد لله سيبهم بدينا نقدموا بشوية بشوية في ظرف عامين معناتها، وتويكا في الوورلد رانكين احنا نطلعوا الاولين في تونس في الكاليتي، وزيد الشركة الوحيدة التونسية اللي موجودة في التوب 100. بتبع اوليفكو وقتها كونتها الفيجن نتاعها كيفاش وي اد فاليو للبرودوي نتاعنا، واول ما بديت بتبع يلزمك تشوف شنو موجود في العالم وشنو ناقص وشنو احنا قويين فيه، وبتبع من غير ما تقعد تخزر برشا. احنا الحمد لله الاولين في البيو في الزيتونه في العالم تويكا، وباي فار معناتها دوزيام هي اسبانيا، ما احنا بعاد عليها برشا. والور شديت عملت اكثر وقت على المجهود على كيفاش نخدموا على البيو، والحمد لله لقيناها سهله. عندنا اورجانيزم اسمه ايكوسير تونيه معروف تويكا معناتها في العالم الكل، وديجا يسهل لك كيفاش تدخل الاسواق العالميه على خاطر عندهم الثقه في الاورجانيزم هذايا، معناتها كل شيء عندك موجود. انا موجود اليوم في الملتقى هذايا نظمته ايكوسير، احتفال على 20 سنه نتاع التاسيس نتاعها في تونس، وانا فرحان اللي حاضر هنا على خاطر ايكوسير تو حتى احنا معناها تبعناها ملي تكونت ومشينا في معناها تبعنا البرنامج نتاعها نتاع هذه المواد البيولوجيه، واللي مكنونا معناها في شركتنا باش ندخلوا الاسواق في اوروبا وفي العالم اللي ما كناش نروجوا لها السلع نتاعنا. دونك احنا شركتنا تأسست في عام 74 ومختصة في إنتاج نباتات طبية عطرية وزيوت روحية. دونك المنتوج نتاعنا موجه 100% للأسواق الخارجية، ويتمثل في دونك زيوت روحية كيما زيت الكليل، زيت الريحان، زيت الزهر، نباتات زاد كيما الخبيزة، السيبانة، نباتات أخرى اللي عندها استعمال طبي. هالبرنامج هذايا اللي فيه معناها محاضرات، تدخلات نتاع ناس مختصين في القطاع، زاد يعطينا رؤية على الأفق وشنو التطور والاتجاه نتاع الأسواق الخارجية اللي اليوم المستهلك الأوروبي اللي قاعد معناها يبحث على
معناها استهلاك مواد اللي بعيدة على المواد الكيميائية اللي تسمم البدن واللي تكون مضرة للصحة. دونك هذا الاتجاه نتاع السوق، ويلزمنا في تونس نكفوا الزراعة نتاع منتوج بيولوجي للمستهلك التونسي زاد، اللي حتى هو عنده الحق باش يستهلك مواد اللي ما فيهاش مواد سامة. احنا اليوم حضرنا في العشرينية نتاع التكوين نتاع إيكوسيرت qui est un organisme de certification. Pourquoi? Parce que l'entreprise est certifiée bio avec les agriculteurs partenaires. Vous savez que l'entreprise de Boujbel, c'est une entreprise d'exploitation de dattes, c'est le leader dans l'exploitation des dattes, et on a une politique d'implication en amont. C'est-à-dire qu'elle collabore avec les producteurs, c'est-à-dire qu'elle a des partenaires producteurs, et ces producteurs sont actuellement certifiés bio, et c'est évidemment avec la collaboration d'Ecocert, qui ça a été toujours avec Ecocert depuis le début des années 2000. On a 11 groupements répartis dans les différentes régions de production des dattes et qui sont certifiés bio. Et évidemment, ces dattes-là sont exportées vers des pays, vers l'Europe, vers les États-Unis. Et l'entreprise exporte à peu près 2500 tonnes de dattes biologiques certifiées bio. Évidemment, il n'y a pas que les producteurs qui sont certifiés, c'est toute la chaîne, tous les maillons de la chaîne, et les centres de collecte, il y a aussi l'entreprise, c'est-à-dire l'usine, qui sont aussi certifiés. La Société de Nopal Tunisie, elle est spécialisée dans la production et la transformation et l'exportation des figues de barbarie biologiques. La société elle a été créée par moi-même, je suis le fondateur, en 2005 et on a eu la certification bio en 2005 comme transformateur et exportateur. Et par contre, on a certifié nos propres productions en 2004 avec Ecocert. Donc actuellement, on est en 2019, on a 15 ans comme opérateur bio pendant 15 ans. La société a comme activité principale la transformation et l'exportation des produits dérivés de figues de barbarie, et notamment l'huile de pépins de figues de barbarie biologique. C'est une huile cosmétique qui est considérée parmi les produits, les huiles rares, car c'est à partir d'une tonne de figues de barbarie, on extrait seulement 1 litre. Donc c'est pour ça qu'elle est considérée comme une huile très précieuse et ça explique son prix qui est considéré très cher par rapport aux huiles utilisées dans la cosmétique comme l'huile d'argan, comme l'huile de jojoba. Actuellement, on exporte vers une vingtaine de pays, pour l'Europe, pour le Canada, l'Amérique, pour l'Asie, pour l'Australie. Donc on exporte pour une vingtaine de pays. On exporte l'huile de pépins de figues de barbarie biologique et on exporte des produits autres à base de figues de barbarie comme le jus, comme la fleur séchée de figues de barbarie, comme la poudre de nopal. On a plein de produits à base de figues de barbarie. Actuellement, on a commencé la production du miel de cactus. Herbiotech est une entreprise totalement exportatrice qui fait plusieurs produits différents. Ça passe de l'huile d'olive aux herbes aromatiques et médicinales, aux huiles végétales et huiles essentielles. Donc on est 100% bio, on ne vend pas de produits conventionnels et on est totalement exportateur, donc on exporte dans plusieurs marchés du monde. Lyoum, je suis très content d'être ici dans cet événement-là de l'anniversaire de Ecocert parce que Ecocert pour nous, en fait, elle a trouvé Ecocert, on a commencé avec, c'était les plus sérieux et jusqu'à maintenant ils sont les plus sérieux et essentiellement pour nos clients à l'étranger. Donc c'était pour nous très très important, surtout quand Telemchine a fait des produits qui sont un peu pas typiques pour le marché, voilà, pour ce qui existe en Tunisie. On a trouvé un grand support de Ecocert qui était très important pour nos clients à l'étranger. Donc c'est la moindre des choses d'être présent ici et je découvre aussi, on a ouvert beaucoup de débats très intéressants sur peut-être quelques lacunes, les mazels في تونس par rapport à la certification bio. Et أنا فرحان برشا اللي نشوف اللي toutes les orientations machines
للفلاح et les petits agriculteurs, c'est la chose la plus importante pour assurer la pérennité du secteur bio en Tunisie et son expansion dans le monde.